press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम कबीर के दोहे, इस दोहे के बारे में जानकारी पाएंगे। जी हाँ, कबीर के दोहे। दोहे का तात्पर्य क्या है? दोहे का तात्पर्य है दो पंक्तियों के पद्य या कविता। दो पंक्तियों के पद्य या कविता। अच्छा बच्चों, आज हम कबीर के दोहे इस कविता के बारे में जानकारी पाएंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಕಬೀರ್ ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹೆ ಅಂದರೆ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ. 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ, ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲು. 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆ, ಈ ದೋಹೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣಂತೆ. पहले मैं इस कविता को यानी कबीर के दोहे को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए तथा देखिए। कबीर के दोहे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होई। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई ना कोई, जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काहे होय। बच्चों, कबीर के दोहे एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कवि परिचय। कबीरदास सन 1398 से 1518 तक। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहा जाता है। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग है, साखी, शब्द, रामायणी। देखेंगे बच्चों कवि परिचय के बारे में। पहले हम देखेंगे कबीरदास सन 1398 से 1518 तक। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी वचन, वचन का मतलब है मातु, वाणी मातु। वाणी मातु। सहजता, सहजते। जुलाहे नेकाररु, जुलाहे नेकाररु। देखेंगे बच्चों, कबीरदास जी को वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। कबीर जी को वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं इस तरह? बच्चों, यहाँ पर दोहे में अगर हम देखें तो 2 पंक्तियों के कविता भी होकर ही अनेक विषयों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर? दोहे में। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತದನಂತರ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಬೀರ್ ಕೆ ದೋಹೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೋಹೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು.
हागागे कबीर जी को वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। वाणी का मतलब है वचन, बात। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलहे परिवार में कबीर जी का पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण हैं। इनके काव्य के प्रमुख गुण क्या है? सहजता और निर्भीकता। समाज में देखने को किस विषय मिलते हैं उसी विषय को लेकर सहजता से और निर्भीकता से दोहे को लिखते थे कबीर जी। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। इनकी वाणी में, कबीर जी के दोहे में अगर हम देखें तो समाज सुधार होने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए अनेक विषयों को सीख सकते हैं। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कबीर जी एक दार्शनिक कवि थे। कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। कबीर जी का जो काव्य है, कबीर के जो दोहे हैं, कबीर के दोहे में अगर हम देखें तो हृदय और बुद्धि का संगम को हम देख सकते हैं। बुद्धि और हृदय का संगम को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। कबीर जी एक दार्शनिक कवि थे तथा संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहा जाता है। कबीर जी को जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहते हैं। बच्चों, हम जीते हैं ना, जीवन बिताते हैं ना, जीवन बिताने के लिए एक मार्ग रहना चाहिए। सत्य के तौर पर ही हमें जीना चाहिए, है ना। इस तरह अगर हम जीवन बिताते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जीवन नीति के धर्मगुरु, जीवन में एक नीति होना चाहिए। इसलिए कबीर जी के दोहे से हम क्या सीख सकते हैं? जीवन नीति के विषयों को भी हम सीख सकते हैं। इसलिए कबीर जी को जीवन नीति के धर्मगुरु भी कहते हैं। कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। बीजक, बीजक नाम से संकलित है। संकलित का मतलब है संग्रह, संकलित, संग्रह। संकलित, संग्रह, जिनके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। साखी का मतलब है यहाँ पर, साखी ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಪದ್ಯ. सबद, इसका अर्थ है शब्द, सबद शब्द. रामायणी, रामायणी का मतलब है वर्णने, वर्णने. कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। कबीर की रचनाएं को हम कहाँ देख सकते हैं? बीजक, बीजक नाम संकलित में हम देख सकते हैं, जिनके 3 भाग हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी. साखी, सबद, रामायणी. कवि परिचय नोड़ोಣ मಕ್ಕಳೇ. कबीरदास सन 1398 से 1518 तक, 1398ರಿಂದ 1518ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು? ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು. ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ವಾಣಿ ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ತೆ. ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಚನ, ಮಾತು. ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ವಚನ ಅಂದರೆ ಮಾತು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ವಾಣಿ ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿದ್ವು ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಾಣಿ ಕೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರುಪೇರುಗಳಿರ್ಬೋದು,
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ದೋಹೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ. ನೀರು ಮತ್ತು ನೀಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜುಲಹೆ ಅಂದರೆ ನೇಕಾರರ ಪರಿವಾರ, ನೇಕಾರರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೆಳೆದರು. ಯಾರು? ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು. ಸಹಜತಾ ನಿರ್ಭೀಕತಾ ಇನ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಹೇ. ಇವರ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀಕತೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು. ಅವರ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಭೀಕತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना ಕೂಟು ಕೂಟ್ಕರ್ ಭರಿ ಹೇ. ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ವಾಣಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ, ಆ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವ? ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು? ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಬರಬೇಕು. ಬಡೆ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿತೆ. ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು ದಾರ್ಶನಿಕ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಕಬೀರ್ ಕ ಕಾವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ और ಹೃದಯ ಕ ಸಂಗಮ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಗಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಆಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸು. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ನೀಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ, ಹತ್ತಬೇಕು, ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಕ್ಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎದ್ದು ಓದು, ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಬೇಕು, ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಆಗ್ಬರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗು ನೀನು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಲಗು, ಇರಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, 5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಎದುರಾಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಂಗಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹಿ ನಹಿ ವೇ ಬಡೆ ಸಂತ ಕವಿತೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಸಂತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವನ್ ನೀತಿಗೆ ಧರ್ಮಗುರು ಬಿ ಕಹ ಜಾತಾ ಹೇ. ಕಬೀರ್ಜಿಯವರನ್ನು ಜೀವನ ನೀತಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು ಜೀವನ ನೀತಿ?
ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಸರ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಜೀವನ ನೀತಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಬೀರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬರೆದಂಥ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಮೇಶಾ ಸತ್ಯ ಕೆ ರಾಹ ಪರ್ ಹಿ ಚಲನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಹೇನಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀತಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಬೇಕು. ಆ ಜೀವನದ ನೀತಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ? ಕಬೀರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಕಿ ರಚನಾಯೇ ಬೀಜಕ್ ನಾಮ್ ಸೆ ಸಂಕಲಿತ್ ಹೇ. ಕಬೀರ್ಜಿ ಅವರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೋಹೆಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೀಜಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಬೀಜಕನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಜಿನ್ಕೆ 3 ಭಾಗ ಹೇ ಅಂದರೆ ಆ ಬೀಜಕನದ ಏನಿದೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಹೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಸಾಖಿ, ಸಬದ್, ರಮೈನಿ. ಸಾಖಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಯ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಖಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಖಿಯ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು. ಇನ್ನು ಸಬದ್, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು ದೋಹೆ ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬದ್ ಅನ್ನೋದ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದ. ಇನ್ನು ರಮೈನಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಣಿಸೋದು, ವರ್ಣನೆಗೆ ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಜಕ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಕಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಬದ್, ಮತ್ತೊಂದು ರಮೈನಿ. अच्छा बच्चों, अब आगे जाएंगे, देखेंगे अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है. अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है. सम्मान का मतलब है गौरव. सम्मान, गौरव. सम्मान, गौरव. बुराई विलोम शब्द है अच्छाई. बुराई ಕೆಟ್ಟತನ, बुराई ಕೆಟ್ಟತನ. अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है. अगर हमारे मन में अच्छे गुण है, स्वभाव है, तो हमें मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है. बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता, है ना? अगर हमारे मन में बुराई है तो हमारे साथ कोई भी आकर स्नेह भाव बढ़ सकते हैं क्या? नहीं, है ना? इसलिए हमें बुराई को नहीं अपनाना चाहिए, अच्छाई को अपनाना चाहिए. मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है. मन, मनस्सು, वचन ಮಾತು, कर्म ಕೆಲಸ. मन, ಮನಸ್ಸು, ವಚನ, ಮಾತು, कर्म ಕೆಲಸ.
मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है। जो हम मन में सोचते हैं वही विचारधाराओं को या वही विचारों को हम अभिव्यक्त करना चाहिए भाषा के माध्यम से या बातों से। उसी तरह कार्य भी करना चाहिए। मन, बात और कार्य, इन तीनों में अगर हम सच्चाई को देख सकते हैं तो सच्चाई के राह पर अगर हम हैं तो यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है, सच्चा निजा, सच्चा निजा। अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೇ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬುರಾಯಿ ಸೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಬಡ್ನ ಸಕ್ತಾ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಾ? ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. मन वचन और कर्म से पवित्र रहो, यही भगवान की भक्ति का सच्चा रूप है. ನಾವು ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರೇ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತು ಬರಬೇಕು, ಮಾತು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾತು ಬರಬೇಕು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಷಯ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಯನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು, ಮಾತು, ಕಾರ್ಯ, ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆಶಯ. ದೇखेंगे बच्चों, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होय. पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे. ಬಾನಿ, ವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮಾತು. ಮನ್ ಮನಸ್ಸು, ಆಪ ಅಹಂಕಾರ, ಆಪ ಅಹಂಕಾರ, ಖೋಯ್ ಬಿಡುವುದು, ಖೋಯ್ ಬಿಡುವುದು, ಔರನ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಔರನ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಶೀತಲ್ ತಂಪು, ಶೀತಲ್ ತಂಪು, ಕರೈ ಮಾಡು, ಕರೈ ಮಾಡು, ಆಪುಹು ತಾವು ಕೂಡ, ಆಪುಹು ತಾವು ಸಹ,
ತಾವೂ ಸಹ ಹೋಯ್ ಆಗು. देखिए बच्चों, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय औरन को शीतल करई आपहु शीतल होय. ऐसी बानी बोलिए, सभी जीव संकुल में मानव ही अपने विचारधाराओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है ना. इसलिए हमें जो बात करते हैं वह हमेशा सत्य की राह पर ही होना चाहिए तथा मधुर और मीठी वाणी होनी चाहिए. मन का आपा खोए, हमारे मन में जो अहंकार है, गर्व है, घमंड है, उसे मिट जाना चाहिए, वह मिट जाना चाहिए. उस तरह हमें बात करना है. औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय, सुनने वाले और बोलने वाले के मन खुश होना चाहिए. सुनने वाले और बोलने वाले के मन खुश होना चाहिए. इस तरह हमें मीठी और मधुर वाणी में बात करनी चाहिए. ऐसी बानी बोलिए, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ್ಜಿಯವರು, ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ಆ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಷೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏಸಿ ಬಾನಿ ಬೋಲಿಯೇ, ಸರಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮನ್ಕ ಆಪಾ ಖೋಯ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಕಳೆದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಅಹಂಕಾರ, ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನಿದೆ ಗರ್ವ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಧುರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಔರನ್ಕೋ ಶೀತಲ್ ಕರೈ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ತಂಪು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಶೀತಲ್ ಅಂದರೆ ಶೀತಲ್, ಶೀತಲ್ ಅಂದರೆ ತಂಪು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ತಂಪು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆಪುಹು ಶೀತಲ್ ಹೋಯ್, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಿವಿಗೆ ತಂಪು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಬೀರ್ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ, ಏಸಿ ಬಾನಿ ಬೋಲಿಯೇ ಮನ್ಕ ಆಪಾ ಖೋಯ್ ಔರನ್ಕೋ ಶೀತಲ್ ಕರೈ ಆಪುಹು ಶೀತಲ್ ಹೋಯ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸಿಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬೇರೆಯವರ ಕಿವಿಗೂ ಅದು ಇಂಪನಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋರಿಗೂ ಅದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಇಂಗಿತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೋಹೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. भावार्थ, कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए. मिट ಅಂದರೆ ಅದು ತೊಲಗಿ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು. कबीर कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ, ಗರ್ವ, ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೂ ತಂಪು ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾತು ಮಧುರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए. ಏನು ಈ ದೋಹಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು, ಕಠೋರವಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಧುರವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಲಿ. ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿತಿದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು.
उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़ुवाहट दूर हो. ಕಡುವಾಹಟ್ ಅಂದರೆ ಕಠೋರತೆ. ಕಠೋರತೆ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕಠೋರತೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಠೋರತೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಧುರವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಇಂಗಿತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? कबीर जी के अगले दोहे को अगले भाग में हम देखेंगे. धन्यवाद बच्चों.